Hallelujah. Praise God. And once again, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब आपका स्वागत करते हैं आज की शाम जो आज प्रभु का वचन हम सुनेंगे. I believe, मैं विश्वास रखता हूँ, God has special plans for all of us this year. And I believe, मैं विश्वास रखता हूँ इस साल में, and this year 24 has got bigger things waiting for us, greater things waiting for us. And I believe that if we believe what the Word of God speaks to all of us this year, I believe we will all enter into the greater arenas, the greater plans, the greater glories, and the greater supernatural manifestation of God in this year. Hallelujah. This evening, आज की शाम में, what I believe the Lord wants to speak to us, the thing that God has prepared for His children. This year, the Spirit of God is going to unveil and expose deeper things, greater manifestations of His glory. उसके अनुग्रह का greater manifestation बहुत ही बड़ी तरीके से उसकी महिमा का प्रदर्शन होगा. And that's what I believe from this year, from this month. Because I believe the Lord has spoken in depth about how this year will be. And as slowly and gradually we move on, we will see, step by step, everything that the Lord has spoken will come to pass. Amen. In the book of John, chapter 11, verse 40, योहान 11:40 मध्ये आपण पाहू. it's a very famous passage about Lazarus being dead आणि लाजरस मेला and Jesus coming to the tomb of Lazarus to raise him back to life. आणि मग येशू ख्रिस्त त्याच्या कबरेजवळ आला त्याला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी. And as he comes to meet Mary and Martha, आणि जसं तो मेरी आणि मरियला आणि मार्थेला भेटला and he tells, show me where Lazarus is laid. आणि तो त्यांना म्हणतो की कुठे लाजरसाला ठेवलंय मला ते दाखवा. Show me because I will go and raise him up. आणि मला दाखवा म्हणजे मी जाईल आणि त्याला पुन्हा जिवंत करेल. But Martha comes and tells Jesus. पण मार्था येऊन येशू ख्रिस्ताला काय म्हणते? And she says, Master, it's already been 4 days. की गुरुजी अगोदरच 4 दिवस झालेले आहेत. 4 days have already passed. आणि 4 दिवस उलटून गेलेले आहेत. His body is right now stinking. आता त्या देहाला वास येत असेल. And now you're saying that you're going to raise Lazarus to life. आणि आता तू म्हणतोस की मी पुन्हा लाजरसाला जिवंत करेन. But what was Jesus's response? पण याच्यासाठी येशू ख्रिस्ताने काय उत्तर दिलं तिला? And this response is what we are going to see tonight. आणि त्याचं जे उत्तर होतं त्याच्याविषयी आपण सविस्तर आज पाहणार आहोत. And this is the response the Lord is giving to many of God's people now. आणि असंच उत्तर देव सुद्धा त्याच्या लेकरांना देणार आहे. It was not only just Martha. आणि हे फक्त मार्थाच नाही. But many of God's children have carrying Martha's mindset. कारण की देवाची अनेक लेकरं हे मार्थासारखी मानसिकता घेऊन चाललेली आहे. When the Lord wants to do something bigger, आणि जेव्हा देवाला त्यांच्या जीवनात काहीतरी मोठं करायचं आहे, it is the mindset like Martha that is stopping the glory of God. पण मार्थास प्रमाणे जर त्यांची मानसिकता असेल तर ते जे काही देवाला मोठं करायचं त्यांच्या जीवनात ते तिथे अडखळण ठरते त्याच्यासाठी. Martha says, Lord, it's already 4 days. मार्था काय म्हणते की अगोदरच 4 दिवस उलटून गेलेले आहेत. His body is stinking. आता त्याच्या देहाला वास येत असेल. We have never seen any dead bodies or anyone coming back to life after so many days. आणि आम्ही कधीच एवढ्या दिवसांनंतर 4 दिवस उलटल्यानंतर कुठल्याही देहाला पुन्हा जिवंत होताना पाहिलेलं नाही. But Jesus's response was amazing. पण येशू ख्रिस्ताने दिलेलं उत्तर खूप आश्चर्यचकित करणारं होतं. The Lord said, देव काय म्हणतो येशू ख्रिस्त? Jesus says, if you believe. की जर तू विश्वास ठेवशील. And he told Martha in a very strict way.
आणि तो एकदम तिला कडकरित्या. कडकरित्या तिला He सांगतो, says, Did I not tell you? मी तुला सांगितलं नाही का, Did I not tell you की मी तुला सांगितलं नाही का, that if you see, if you believe, आणि जर तू विश्वास ठेवशील. but the way he starts is very different. पण जसं त्याने तिला उत्तर द्यायला सुरुवात केली ते खूप वेगळं होतं. He says, Did I not tell you in the past मी तुला अगोदरच सांगितलं नाही का, that if you believe, की जर तू विश्वास ठेवशील you will see the glory of God? तर तू देवाचा गौरव पाहशील. What the Lord is saying to all of us this evening, आणि या संध्याकाळी देव आपल्या सगळ्यांना काय सांगत आहे, if you believe, जर तुम्ही विश्वास ठेवता, if you believe, जर तुम्ही विश्वास ठेवता, you will see, तुम्ही पाहताल, you will see. तुम्ही पाहताल. That means the Lord is saying, म्हणजेच इथे आपल्याला देव काय your सांगतो, believing तुमचा जो विश्वास आहे opens the doors तो तुमच्या साठी दरवाजे उघडतो. to the physical manifestation of glory of God. देवाचा जो गौरव आहे तुमच्या जीवनात तो प्रकट होण्यासाठी ते दरवाजे उघडले जातात तुमच्या विश्वासाद्वारे. The Lord is interested in showing forth the power and glory. आणि देवाला त्याचं सामर्थ्य, त्याचं गौरव तुमच्या जीवनात प्रकट करायचं आहे, ते दाखवून द्यायचं आहे But तुम्हाला. the key is given to your hands. पण त्याची जी चावी आहे ती तुमच्या हातामध्ये दिलेली आहे. It is not with the Lord. ती देवाबरोबर नाहीये. God says you will see the glory. देव म्हणतो की तुम्ही तो गौरव पाहताल You will see the power in manifestation. आणि तो सामर्थ्य तुम्ही स्वतः प्रकट होताना You पाहताल. will see my supernatural ability working. आणि तुम्ही पाहताल की माझं जे अलौकिक कार्य आहे, अलौकिक सामर्थ्य आहे, तुम्ही पाहताल ते घडतं. You will see my hand working powerfully in your life. आणि माझा हात तुमच्या जीवनात सामर्थ्यपणे काम करत आहे हे तुम्ही पाहताल. But what is the condition? पण त्याच्यासाठी अट एकच आहे. What is the criteria? आणि त्याची एक अट काय आहे, He says, if you believe, की जर तुम्ही विश्वास ठेवताल तर. that means my believing म्हणजेच माझा जो विश्वास आहे, माझा विश्वास ठेवणं जे आहे, is the key हा एक चावी आहे to open all the doors सर्व जे दरवाजे आहेत उघडण्यासाठी. to the physical manifestation of God's power. देवाचं जे सामर्थ्य आहे ते माझ्या जीवनात प्रकट होण्यासाठी ते एक चावी आहे, माझा विश्वास. The key is in your hand. ती चावी तुमच्या हातामध्ये आहे. The Lord cannot use that key which is with you. आणि जी चावी तुमच्याकडे आहे ती देव वापरू शकत नाही. If it is with you, you need to operate. आणि जर चावी ती तुमच्या बरोबर आहे तर ती तुम्हालाच वापरायची आहे. God will not operate that key on your behalf. देव तुमच्या वतीने ती चावी वापरू शकत नाही. He will not use or believe on your behalf. आणि तुमच्या वतीनं तो ती वापरू शकत नाही किंवा तुमच्या वतीने देव तो विश्वास ठेवू शकत नाही. You know, when God says believe, जेव्हा देव म्हणतो की विश्वास ठेवा, it means He has already seen the manifestation of His power in your life. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की त्याच्या सामर्थ्याचं जे प्रकटीकरण आहे ते त्याने अगोदरच तुमच्या जीवनात पाहिलेलं आहे, योजना केलेली आहे. So what He's trying to do is, आणि मग तो काय करायचा प्रयत्न करतो, He is trying to bring your sight, मग तो काय करतोय, तुमची जी नजर आहे He is trying to bring it under His line of sight. तो तुमची नजर त्याच्या नजरेच्या मार्गामध्ये घेऊन येतोय. Because He's already seen that thing happening. कारण त्याने अगोदरच त्या गोष्टी घडताना तुमच्या जीवनात पाहिलेल्या He आहेत. already saw Lazarus being raised to life. त्याने अगोदरच त्याच्या अलौकिक दृष्टीने पाहिलं की लाजरस हा उठलेला आहे. He already saw Lazarus dead and Lazarus raised. आणि त्याने अगोदरच पाहिलं की लाजरस मेला होता आणि तो आता जिवंत झालेला आहे. And the Lord tells Martha and Mary, आणि मग तेच येशू ख्रिस्त त्या मार्था आणि मरियेला सांगतोय, if you believe, जर तुम्ही विश्वास ठेवता, I will show you the physical manifestation of my power. मग मी तुम्हाला ते भौतिकरित्या सत्यामध्ये उतरताना तुम्ही पाहताल.
Now, what is this glory God is talking about? आणि हे कुठला गौरव आहे ज्याच्याविषयी देव बोलत आहे? God is not talking about his eternal glory in heaven. आणि तो जे स्वर्गामध्ये त्याचा सनातन गौरव आहे त्याच्याविषयी नाही बोलत आहे. We are already brought into that glory आपल्याला अगोदरच त्या गौरवामध्ये आणलेला आहे when we believed in Christ Jesus. जेव्हा आपण ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतो तेव्हा. But then what kind of glory God is talking about in this passage? पण या अध्यायामध्ये देव कुठल्या गौरवाविषयी बोलत आहे? In what context? कुठल्या संदर्भात बोलत आहे? He says this glory is nothing but the physical manifestation of his power. ते गौरव म्हणजे त्याचं जे अलौकिक कार्य आहे, सामर्थ्य आहे ते तुमच्या जीवनामध्ये प्रकट करणं, Praise God. सत्यामध्ये उतरवणं. He says when you continue to believe, तो म्हणतो जेव्हा तुम्ही सतत निरंतर त्याच्यावर विश्वास ठेवता, it activates your spiritual sight to see. मग तुमची जी आत्मिक नजर आहे ती सक्रिय होते ते पाहण्यासाठी. You know, if I give an example, मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. suppose on a big tree एका मोठ्या झाडावर, which is far off, आणि ते लांब आहे ते झाड, and on that tree green leaves are all spread across. आणि सर्व ते झाडावर हिरवे पानं आहेत, And in the midst of those green leaves, आणि त्या सर्व हिरव्या पानांमध्ये there is one parrot sitting. आणि एक पोपट बसलेला आहे. And from far off, आणि लांबून, if I tell you, आणि जर मी तुम्हाला सांगितलं look at the tree की त्या झाडाकडे पहा and look at the parrot inside the tree. आणि त्या झाडावर जो पोपट बसलाय तो पहा. Now, in the beginning, सुरुवातीला you may struggle to find that parrot. तुम्हाला ते संघर्ष होईल, तुम्हाला तो सहजरित्या पोपट दिसणार नाही त्या हिरव्या पानांमध्ये. It's difficult to spot that parrot in the midst of the green leaves. आणि त्या हिरव्यागार पानांमध्ये तुम्हाला तो पोपट सहजरित्या दिसणार नाही. But when you start focusing intently, पण जेव्हा तुम्ही पूर्ण लक्ष केंद्रित करून जेव्हा तुम्ही तो शोधायला सुरुवात कराल, when you constantly look at the tree, आणि जेव्हा तुम्ही सतत त्याच्याकडे पाहता, लक्ष देऊन त्या झाडाकडे, and then when your attention is fixed up over there, आणि जेव्हा तुमचं लक्ष त्याच्यावर केंद्रित कराल, suddenly you will see the parrot moving. की तुम्ही पाहताल की तो पोपट हलत आहे. Suddenly you see movement of that parrot. तुम्ही त्या पोपटाच्या हालचाली पाहताल. Why? का? Because it was not that the parrot was not there. असं नाही की तिथे तो पोपट अगोदर नव्हता. It's because your sight was not fixed. त्याचं कारण हे आहे की तुमची जी नजर होती अगोदर त्याच्यावर केंद्रित नव्हती. You didn't want to focus over there. तुम्ही तिथं लक्ष केंद्रित करू शकत नव्हता. What you did was, पण आता तुम्ही काय केलं? you focused on the tree. तुम्ही आता तुमचं लक्ष त्या झाडावर केंद्रित केलं. Your believing is nothing but focusing on what the Lord is about to do. आणि विश्वास ठेवणं म्हणजेच हे आहे की देव आपल्या जीवनात काय करत आहे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करणं. Praise God. Believing in real sense means आणि विश्वासाचा खरा अर्थ काय होतो? agreeing and acting on it. Agreeing आणि देवाबरोबर सहमत होणं, and accordingly act on what you have agreed. आणि जे तुम्ही ज्याच्यावर तुम्ही सहमत होताय त्याच्यानुसार वागणं. Praise God. हालेलुया. When you believe, जेव्हा तुम्ही कशावर विश्वास ठेवताय, you agree तुम्ही त्याच्याबरोबर सहमत होताय and you act accordingly. आणि त्यानुसार मग तुम्ही कार्य करताय. Praise God. Believing is not just agreeing and saying yes. आणि विश्वास ठेवणं म्हणजे फक्त त्याच्याबरोबर सहमत होणं असं नाही. Believing means आणि विश्वास ठेवणं म्हणजे काय? you need to agree on what God's word says, की देवाचे शब्द आपल्याला काय सांगतात त्याच्याबरोबर सहमत होणे, and you also start acting according to what you've believed on the word. आणि देवाचा शब्द तुम्हाला काय सांगतो त्यानुसार तुम्ही कार्य सुद्धा करता. Look at what Jesus did. आणि येशू ख्रिस्ताने काय केले ते पहा. He was so sure that he's about to raise Lazarus from the dead. त्याला माहिती होतं की मी तो खात्रीने लाजरसाला पुन्हा जिवंत करणार आहे. And when he said, आणि जेव्हा तो म्हणतो, he acted on what he was saying.
आणि तो जे काही बोलला त्याच्यानुसार त्यांनी कार्य करायला सुरुवात केली, त्याने कार्य केलं. He went to the tomb. तो त्या कबरेजवळ गेला. He asked them to remove the stone. त्यांनी ती शिळा तो दगड जो होता कबरेवरचा तो बाजूला करायला लावला. When Jesus said, believe and you will see, he just didn't give them this thought and leave. आणि जेव्हा तो म्हटला की विश्वास ठेवा, तेव्हा त्यांनी फक्त असं काय त्यांना एक विचार दिला आणि त्याच्यानुसार ते बाजूला झाला असं नाही. No, he said, you will see the glory. आणि पण तो काय म्हटला की तुम्ही तो गौरव पाहताल. And he acted on it. आणि त्याने त्याच्यावर कार्य केलं. What he said, he acted it out. जो ते बोलला त्याच्यावर त्यांनी कार्य केलं, त्यानुसार कार्य केलं. He told them to remove the stone. त्याने ती जी शिळा त्याच्यावर होती कबरेवरती ती बाजूला करायला सांगितली. Praise God. हालेलुया. Acting is what we are missing. आणि आज आपण जे त्याच्यानुसार कार्य करणं, विश्वासानुसार कार्य करणं हे गमावलेलं आहे. Also the Lord told me one thing which is very specific. आणि अजून एक गोष्ट देवाने मला एक विशेष करून सांगितली. Many of us want to remain or live in a general faith. अनेकांना आपल्या विश्वासाच्या सर्वसाधारण पातळीवरच राहायचं आहे. A general faith. एक सर्वसाधारण विश्वास. When Jesus said, जेव्हा येशू ख्रिस्त म्हणाला, Martha, your brother will rise up again. तुझा जो भाऊ आहे तो पुन्हा जिवंत होईल. Jesus was talking about a specific work. आणि इथे येशू ख्रिस्त एक विशेष अशा कार्यासाठी बोलत A होता. specific miracle. एक विशेष असं चमत्कार तो त्याच्याविषयी बोलत होता. Which was about to happen then, now. आणि तो जो चमत्कार आहे तो त्यावेळेस लगेच घडणारा होता. But what was Martha's response? पण मार्थाने त्याला काय उत्तर दिलं? And this is what generally people pray. आणि हे अशा प्रकारे लोक सुद्धा सर्वसाधारण प्रार्थना करतात. And that's why they don't receive the answer of that prayer. आणि म्हणून त्यांना त्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही. When the Lord is saying, Martha, जेव्हा देव म्हणत आहे मार्था, believe your brother will rise up again. की विश्वास ठेव तुझा भाऊ पुन्हा जिवंत होईल. He was talking about a specific miracle. तो तिथे एक विशेष अशा चमत्काराविषयी बोलत होता. Martha is saying, पण मार्था काय म्हणते? Lord, I know one day he will rise in the resurrection. की मला माहितीये एक दिवस पुनरुत्थानाच्या वेळेस तो उठेल. There will be one day when we will see him. आणि एक दिवस असा येईल जेव्हा मी त्याला पाहील. This is general believing. आणि हे सर्वसाधारण विश्वास ठेवणार. And that's how many believers pray. आणि असं आज अनेक विश्वासू लोक प्रार्थना करतात. Oh, we know one day we will receive the blessings from you. की एक दिवस कधीतरी आम्हाला तुझे आशीर्वाद मिळतील. One day we will be set free from all our problems. आणि एक दिवस आम्ही आमच्या त्या समस्येतून मोकळे होऊ. There will be one day when we will be free from all our sicknesses. आणि कधीतरी आम्ही नक्कीच आमच्या आजारातून मुक्त होऊ. This faith will not help. अशा प्रकारचा विश्वास तुम्हाला काहीही कामास नाही येणार. Jesus said, येशू ख्रिस्त काय म्हणाला? Martha, I am talking about a specific miracle now. मार्था, मी जो विश्वास जो चमत्कार आहे ठराविक खात्रीचा तो आत्ता विषय बोलत आहे. The Lord is talking to you about a specific miracle that he wants to do in your life now. देव तुमच्या जीवनामध्ये एक ठराविक असा चमत्कार पाहत आहे त्या वेळेनुसार, त्या वेळेच्या गरजेनुसार. He is telling you there is something he wants to do to you. आणि त्याला तुमच्या जीवनात काहीतरी करायचं ते तुम्हाला सांगत आहे. And your prayer is it will happen one day. पण तुमची प्रार्थना काय की हो असं घडेल कधीतरी एक दिवशी. Faith is about now. आणि विश्वास काय? आत्ता या घडीला. Faith is about now. आणि या घडीला काय तो म्हणजे विश्वास. Hope is about future. आणि आशा ती भविष्याविषयी. What God is talking about faith, not hope. आणि इथे देव विश्वासाविषयी बोलत आहे, आशेविषयी नाही. Yes, there is an eternal hope for us. आपल्याकडे सर्व सनातन आशा आहे. But God is talking about now faith.
पण देव आत्ताच्या विश्वासाविषयी बोलत आहे. When he told Martha, if you believe, you will see the miracle, you will see the glory of God now. तो म्हणतो की जर तू विश्वास ठेवशील तर तू तो गौरव आत्ता पाहशील, चमत्कार तो आत्ता पाहशील. That's what the Lord is saying. Don't push your miracle in the future. आणि म्हणून इथं देव आपल्याला सांगत आहे, तुमचे जे चमत्कार आहेत तुमच्या जीवनात घडणारे, त्यांना तुम्ही पुढे भविष्यामध्ये ढकलू नका. If you believe now, you will see the miracle now. जर तुम्ही आत्ता विश्वास ठेवता, ते चमत्कार तुम्ही तुमच्या जीवनात आत्ता पाहताल. Praise God. हालेलुया. Faith is of now. आणि विश्वास हा आत्ताचा आहे Hope is for the future. आणि आशा ही भविष्याविषयी आहे. What we are telling the Lord is, I hope the miracle will happen sometimes in the future. आणि आपण देवाला काय सांगताय, हो मी आशा धरतो की माझ्या जीवनात कधीतरी भविष्यात चमत्कार घडेल. Don't mix up these two things. या दोन गोष्टी कधीच मिक्स करू नका. Praise God. हालेलुया. When the Lord goes towards the tomb, आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त त्या कबरेजवळ गेला the miracle is inside the tomb. आणि तो चमत्कार त्या कबरेमध्ये होता And something is blocking that miracle. आणि त्या चमत्काराला काहीतरी अडखळण येत होतं. Something is not letting Lazarus come out. आणि काहीतरी एक गोष्ट होती जी लाजरसला बाहेर येऊ देत नव्हती. Something is not letting that miracle to work in your life. आणि काहीतरी अशी गोष्ट आहे, तो चमत्कार तुमच्या जीवनामध्ये घडण्यासाठी अडखळण ठरत आहे. That's why the Lord Jesus told the disciples, first remove the stone. आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त प्रथम तिथे सांगतो की ती शिळा जी आहे, तो दगड जो आहे तो बाजूला The करा. stone that you have put and blocked your miracle, you need to remove it. तुमच्या चमत्कारामध्ये तुम्ही जो दगड ठेवलाय, जी शिळा ठेवली, ती प्रथम तुम्ही बाजूला करा. It is you who have put it. ती तुम्ही ठेवलेली आहे, You need to remove it. तुम्हाला ती बाजूला करायची आहे. You had a wonderful vision. तुमच्याकडे एक उत्तम दृष्टिकोन आहे. Many days passed by. अनेक दिवस उलटून गेले, Nothing happened. काहीच घडलं Your नाही. vision was not fulfilled. तुमचं जे दृष्टांत आहे तो काय घडला नाही, पूर्ण झाला नाही. You put a stone upon it. मग तुम्ही काय करता, त्याच्यावर एक दगड You ठेवल्यासारखं आहे. thought your vision is dead. की तुम्हाला असं वाटतं की तो जे दृष्टांत मला मिळालाय तो आता मेला, Nothing is happening. काहीच घडत नाही, Nothing is त्यानुसार working. काहीच घडत नाहीये, काहीच कार्य होत नाही. I had some dreams in my life. माझ्या जीवनात काही मी स्वप्न पाहिली, Those were not fulfilled. ती पूर्ण झाली नाहीत. You think the dreams are dead. आणि मग तुम्हाला वाटतं की आता ती स्वप्न मेली. And what you did, मग तुम्ही काय करता, you put a stone upon it. एक प्रकारचा शिळा त्याच्यावर ठेवता, दगड त्याच्यावर And you ठेवता buried it. आणि त्याला पुरून टाकता. Your health, तुमचं जे हेल्थ आहे, आरोग्य जे your आहे, relationship with your people. तुमचं जे नातेसंबंध आहे लोकांबरोबर, You think it's almost gone and dead. तुम्हाला असं वाटतं की ते पूर्ण आता नाश पावलेलं आहे, You feel it's never going to come back to life. ते पुन्हा कधीच जिवंत होणार नाही, पहिल्यासारखी होणार What नाही. did we do? मग आपण काय करतो, We put a stone upon it. त्याच्यावर आपण दगड ठेवून देतो. That stone needs to be removed. तो जो दगड आहे निराशेचा किंवा न घडणार, काहीच घडणार नाही असा जो दगड आहे तो काढून टाका. The glory of God will not manifest देवाचा गौरव तिथे प्रकटच होणार नाही unless the stone is removed. जोपर्यंत तो दगड तुम्ही काढत नाही तोपर्यंत. You roll the stone over it, तुम्ही तो दगड त्याच्यावर ठेवलाय saying it's all dead. की सर्व मृत आहे, My dreams are dead. माझे स्वप्न सर्व मेलीत, My spiritual vision is dead. माझे जे आत्मिक दृष्टांत होता My तोही relationship मेला. in my family is dead. माझे नातेसंबंध माझ्या कुटुंबाबरोबरचे सर्व मृत पावलेत. You know, Martha said something very specific. आणि मार्था एक ठराविक गोष्ट तिथं बोललेली आहे She said it's 4 days past. की आता 4 दिवस उलटून गेले. Many of us are saying in that same way. आपणही असंच बोलतो अनेक Oh, वेळा. it is many years and months passed by. की अनेक वर्ष अनेक महिने उलटून गेले आता. Now, as the time has passed by, we have lost even our slightest hope that it will happen or it will come back to life again. आणि एवढे वर्ष एवढे महिने उलटून गेलेत की आता आपल्याकडे एक सुद्धा आशा नसते की ती गोष्ट पुन्हा जिवंत होईल. Now, what will happen after so many years?
आणि इतक्या वर्षानंतर काय घडणार? Will my husband come back? की माझा जो पती निघून गेलाय तो काय Will परत my येईल wife का? come back? माझी पत्नी परत येईल का? Will my relationship with my family, my children will be restored? माझे जे नातेसंबंध आहेत माझ्या लेकरांबरोबर किंवा माझ्या कुटुंबाबरोबर For पुन्हा many years तसेच I'm होतील का? suffering of this sickness. Will that condition anytime be changed? आणि इतक्या वर्ष मी या आजारातनं जात आहे, माझी परिस्थिती पुन्हा पहिल्यासारखी होईल का? When we say time has passed by, जेव्हा आपण म्हणतो की आता खूप वेळ निघून गेली, what we are trying to say, आपण इथं काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय मग? Lord, because of this time, even your power will not work anymore. की एवढ्या वेळ निघून गेलाय याचा अर्थ आता तुझं सामर्थ्य सुद्धा तिथं काम करणार नाही असं आपण म्हणत आहे. Martha was saying the body is stinking now. आणि मार्था काय म्हणते की त्या देहाला आता वास येत असेल. That means she had given up. याचा अर्थ तिने सोडून दिलं ते. In spite of Jesus being there, आणि येशू ख्रिस्त तिथं असून सुद्धा she is telling Jesus, ती येशू ख्रिस्तालाच म्हणत आहे, I know you have the power to raise him. मला माहिती आहे तुझ्याकडे सामर्थ्य आहे, But तू now what त्याला has उठवू happened is शकतोस. days have gone by. पण आता एवढे दिवस उलटून गेलेत, I don't think so. मला असं वाटत नाही ते घडेल. That's what many of God's children are saying. असंच अनेक देवाची लेकरं म्हणत आहेत. But this year, पण या वर्षी the Lord is saying, देव म्हणत आहे remove that stone. की तो जो दगड आहे तो तुम्ही काढून टाका. The things which have been buried for years and years, the Lord says, if you remove that stone, you will see the glory manifesting in the physical with your eyes. आणि इतक्या वर्ष जे मृत झालेलं जे पुरून ठेवलेलं आहे, जर तुम्ही त्याच्यावरची ती शिळा तो दगड बाजूला केला तर देवाचा गौरव तुम्ही तुमच्या जीवनात प्रकट होताना There was a पाहाल. time when you were very close to God. आणि अशी वेळ होती एक की जेव्हा तुम्ही देवाच्या अगदी जवळ होतात. Maybe you lost that closeness of God. कदाचित तुम्ही तो देवाबरोबरची जवळीकता गमावली असेल. Maybe you lost that presence of God. देवाची उपस्थिती तुमच्या जीवनातली तुम्ही गमावली Maybe असेल. you lost that joy after so many years. कदाचित तो आनंद देवाबरोबरचा तुम्ही गमावला असेल. Maybe you don't know in this condition what to do. आता तुम्हाला माहिती नसेल की अशा परिस्थितीमध्ये काय करायचं. Maybe you lost many things that you never expected to lose. आणि एक वर्षांपासून तुम्ही ज्या अपेक्षा केल्या त्या गोष्टी सुद्धा तुम्ही गमावल्या असतील. You never thought you would lose them. आणि असा विचार केला नसेल की त्या गोष्टी मी गमावेल, पण त्या गमावल्यात. And many years have passed by. आणि अनेक वर्ष उलटून गेलेत आता. And you're saying, now I don't see a single ray of hope that anything will be recovered. आणि आता तुम्ही म्हणत आहे मला एकही आशेचा किरण दिसत नाही की त्या परिस्थिती पुन्हा पहिल्यासारखी होईल. What is this? हे काय आहे? This is the stone that you've put upon your miracle. हा तोच दगड आहे जो तुम्ही तुमच्या चमत्कारावर ठेवलेला And आहे. what is the Lord saying? आणि देव काय म्हणत आहे? Jesus is saying, remove that stone. येशू ख्रिस्त आपल्याला सांगत आहे की तो दगड तुम्ही काढून टाका बाजूला. Remove your stone. तुम्ही ठेवलेला तो दगड तुम्ही बाजूला काढा. And when you do that, आणि जेव्हा तुम्ही असं करताल, your spiritual walk with God will come back to life again. आमेन, तुमचे जे आत्मिक देवाबरोबरचं चालणं आहे ते पुन्हा पहिल्यासारखं होईल. Your irrecoverable health will come back to life again. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमची जे आरोग्य पुन्हा तुम्हाला मिळणार नाही ते पुन्हा तुम्हाला Your मिळेल. lost dreams will come back to life again. आणि तुम्ही तुमच्या जीवनात गमावलेली स्वप्न पुन्हा तुम्हाला मिळतील. Praise God. हालेलुया. You don't need to worry about how much time has passed by. तुम्हाला ती काळजी करायची गरज नाही की किती वर्ष उलटून गेलेत. If the Lord is with you, जर देव तुमच्या बरोबर आहे, the Lord is also the Lord of time. आमेन, देव आपला हा वेळेचा सुद्धा परमेश्वर आहे. Time does not rule upon God. देवावर कुठलीही वेळ राज्य करत नाही. God rules upon time. आमेन, पण आपला परमेश्वर त्या वेळेवर राज्य करतो. If years have passed by, जर वर्ष निघून गेली असतील, He can recover all those lost years. पण तो ते सर्व तुम्ही जी वर्ष गमावली ते तुमच्या जीवनात पुन्हा आणू शकतो. Praise God. The devil has spoken in that way in your mind. सैतान तुमच्या जीवनात तुमच्या मनात अशा प्रकारे बोलला असेल. It is not repairable.
की आता ते पुन्हा दुरुस्त होणार You नाही. cannot be re-established. तू पुन्हा आता पुनर्स्थापित होणार Your नाही. financial conditions will never be recovered. आता तुझी जी काय आर्थिक परिस्थिती आहे पुन्हा पहिल्यासारखी होणार If नाही. people have deceived you, you will remain in that state. लोकांनी तुला फसवलंय आता तू त्याच परिस्थितीत राहशील. If people have robbed you, जर लोकांनी तुला लुटलंय your condition will become worse. आणि तुमची परिस्थिती एकदम वाईट झाली आहे He will tell the devil has spoken in your mind. आणि सैतानाने तुमच्या मनात असं बोललेलं आहे. But the Lord is saying, पण इथे देव काय म्हणतो आपल्याला, remove your stones. तो दगड बाजूला काढा. Once you remove, जेव्हा तुम्ही तो बाजूला करताल the miracle is about to happen. तो जो चमत्कार आहे तो तुमच्या जीवनात घडेल. The miracle is about to happen. तो चमत्कार तुमच्या जीवनात नक्की घडेल. And if you continue to believe, आणि जर तुम्ही निरंतर त्याच्यावर विश्वास ठेवाल, you will see. तुम्ही पाहताल. You will see. तुम्ही पाहताल. The Lord is talking about seeing देव इथं पाहण्याविषयी बोलत with your आहे. physical बघा, eyes. तुमच्या नैसर्गिक डोळ्यांनी पहा. You will see with your physical eyes तुम्ही तुमच्या नैसर्गिक डोळ्यांनी पाहताल the manifestation of the power of God. देवाच्या सामर्थ्याचं प्रकटीकरण. It was the same context the Lord was talking about in the wedding of Cana. आणि या संदर्भात देव त्या कानाच्या लग्नात पण बोलला. He was saying तो बोलला when he performed that miracle, जेव्हा त्यांनी तो चमत्कार केला, he said, the Bible says, पवित्र शास्त्र आपल्याला तिथे सांगतं, this was the first miracle or sign that Jesus did. आणि तेच पहिलं चिन्ह चमत्कार होता येशू ख्रिस्ताने केलेला. And he manifested his glory. आणि त्याने त्याचा गौरव तिथे प्रकट केला. When miracles happen, जेव्हा चमत्कार घडतात, it is the physical manifestation of his glory, of his miracle, of his power. त्याच्या सामर्थ्याच्या त्याच्या गौरवाचं ते प्रकटीकरण असतं. Praise God. Hallelujah. And the key of operating this miracle, आणि त्याच्या मागे कुठली चावी काम करत असते? it is believing. विश्वासाची चावी. Believing means agreeing and acting on it. आणि विश्वास म्हणजे काय? त्याच्यानुसार कार्य करणं. If you believe that Jesus' stripe has healed you, जर तुम्ही विश्वास ठेवता की येशू ख्रिस्ताच्या बसलेल्या कोड्याच्या फटक्याने तुम्हाला आरोग्य मिळाले, if you agree with this promise, आणि जर ह्या वचनाविषयी बरोबर तुम्ही सहमत आहात, then start acting according to that promise. मग त्या वचनानुसार तुम्ही कार्य करायला सुरुवात करा. This is called believing. याला म्हणतात विश्वास ठेवणं. Agreeing सहमत होणं and acting. आणि त्यानुसार कार्य करणं. That will open the physical manifestation of God's power. आणि ते मग तुमच्या जीवनात देवाचा जो गौरव आहे त्याचं प्रकटीकरण होईल. On 4th of this year, of this month, आणि या महिन्याच्या चौथ्या we had been to Kolhapur. आम्ही कोल्हापूरला गेलो होतो सभेसाठी. And there were many people who came for prayer. अनेक लोक तिथं प्रार्थनेसाठी आली होती. The presence of God to heal those sick people was present. आणि तिथे आरोग्याचं अभिषेक होता. I knew that the power of God to heal those people was present. आणि देवाचं सामर्थ्य तिथं होतं लोकांना बरे करण्याचं. But whenever they were telling me the problems, their physical sicknesses, आणि जेव्हा ते त्यांचे आजारांविषयी मला सांगत होते, I was trying to open the door by asking them if they believed. आणि मग मी त्यांच्या जीवनामध्ये ते दरवाजा उघडत होतो विश्वासाचा, की तुम्ही विश्वास ठेवता का नाही. I was asking them every time, do you believe? मी नेहमी त्यांना लगेच विचारत होतो की तुम्ही विश्वास ठेवता की नाही. Because that's what Jesus always asked. आणि असंच येशू ख्रिस्त सुद्धा नेहमी विचारायचा. If you believe, जर तुम्ही विश्वास you will ठेवता, see that miracle of healing happening. मग तुमच्या जीवनात तुम्ही ते आरोग्याचा चमत्कार पाहता. And there were lot of ladies who came for prayer. आणि अनेक तिथं स्त्रिया आल्या होत्या प्रार्थनेला. And out of those couple of them, two of them, आणि त्यातल्या अनेक जणांमधल्या त्या दोघी जणी ज्या होत्या, two of them received the miracle instantly in that place. त्यांना तो चमत्कार आरोग्याचा त्यांच्या जीवनात त्यांनी त्या क्षणाला अनुभवला. There was an old lady who came with a physical problem in her leg and she could not walk.
आणि एक ज्येष्ठ स्त्री होती की तिच्या पायामध्ये काही समस्या होती आणि ती चालू शकत And she नव्हती came complaining that her leg was constantly paining आणि ती म्हणत होती की तिचा जो पाय आहे तो सतत दुखत and she असतो could not walk. आणि त्यामुळे ती चालू शकत नाही And she had a big problem even walking a small distance. आणि थोड्या अंतरासाठी सुद्धा तिला संघर्ष करावा She लागत could not bend. आणि ती वाकू सुद्धा शकत नव्हती And when I asked her, आणि जेव्हा मी विचारलं तिला do you believe that Lord is able to heal you right now? की तू विश्वास ठेवते का की देव तुला आत्ता या क्षणी बरं करेल And I got an answer, yes. आणि मला उत्तर तिने दिलं की हो मी And when विश्वास we ठेवते prayed, आणि जेव्हा आम्ही प्रार्थना केली the power of God hit her. आणि देवाचं सामर्थ्य तिच्यावर And उतरलं after I prayed, I asked her, आणि मी प्रार्थना केल्यानंतर तिला विचारलं do what you could not do. की तू जे अगोदर करू शकत नव्हती ते आता कर Lift up your leg, की तुझा पाय उचल bend your leg. आणि पाय वाकव Initially, she was a little reluctant, अगोदर ती करण्यासाठी थोडी अडखळत but I होती told her, God has healed you. Believe, move your leg, bend it. आणि मी तिला तेव्हा सांगितलं की देवाने तुला आरोग्य दिलेलं आहे चमत्कार तुझ्या जीवनात घडलाय विश्वासाने कर And the moment she acted on what I told her, आणि जे मी सांगितलं त्याच्यानुसार तिने कार्य केलं she moved her leg, she folded her leg, she said the pain is gone. तिने तिचा पाय हलवला तिचा पाय तिने मोडपला आणि तिला कळलं की देवाचं आरोग्य तिच्यामध्ये उतरलं आहे Praise God. हालेलुया. There were many of such things happened. अनेक अशा गोष्टी तिथे What I'm घडल्या trying to say, मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतो miracle is easy. चमत्कार घडणं हे खूप सोपं आहे It's not about the person who prays. आणि कोणी ते प्रार्थना केली त्याच्यावर नाहीये It's also about the person who receives by faith. पण जो व्यक्ती विश्वासाने घेतो त्याच्यावर सुद्धा अवलंबून आहे Praise God. The Lord is the Lord of supernatural things. आणि आपला परमेश्वर हा अलौकिक गोष्टी करणारा परमेश्वर आहे Praise God. He's a God of supernatural manifestation. आणि तो अलौकिक गोष्टी करणारा परमेश्वर आहे Our Lord Jesus is coming on the earth is a supernatural manifestation of our Father. आणि येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला हेच आपल्या पित्याचं एक अलौकिक दर्शन आहे Praise God. हालेलुया. We don't want a Christian life to be a nominal life like the worldly people. आणि आपल्याला जगानुसार ते ख्रिस्ती जीवन सर्वसाधारण असं नकोय We want our life to be filled with supernatural experiences. आपल्याला आपलं जीवन अलौकिक अशा चमत्काराने भरलेलं हवंय Every day you must see the manifestation of God's presence. दररोज तुम्ही देवाच्या अलौकिक सामर्थ्याचा अनुभव घेतला पाहिजे Praise God. हालेलुया. You're a vessel who is carrying the presence of God. तुम्ही असे पात्र आहात ज्याच्यामध्ये देवाचा अभिषेक आहे And that presence must manifest. देवाची उपस्थिती आहे आणि ती उपस्थिती प्रकट झाली पाहिजे We see the demon's manifestation आपण दुरात्म्यांचं प्रकटीकरण पाहतो प्रकट होणं पाहतो and we know that when the demons manifest, आणि जेव्हा आपण पाहतो की जे दुरात्मे प्रकट होऊ लागले we know that there is something in that man, that's why it is manifesting. आपल्याला माहिती आहे की त्या मनुष्यामध्ये ते होते म्हणून ते आता प्रकट झालेत But you are not carrying the demons, you are carrying the presence of God. आमेन. पण तुम्ही कुठले दुरात्मे नाही तर देवाची उपस्थिती घेऊन चालत आहात How much more the presence of God must manifest through your life. मग तुमच्या जीवनातून देवाची उपस्थिती किती मोठ्या प्रमाणात प्रकट झाली पाहिजे God is not interested in the demonic manifestation. देव कुठल्याही दुरात्म्यांचं प्रकटीकरण याच्यामध्ये इंटरेस्टेड नाही God is more interested in manifesting His presence to the world. पण त्याला त्याची उपस्थिती जगाला दाखवायची आहे Praise God. And you are the ones who are carrying that presence of God. आणि तुम्ही ते पात्र आहात जे देवाची उपस्थिती घेऊन चाललेला आहात Praise God. If you believe, जर तुम्ही विश्वास you ठेवता will see. तुम्ही पाहताल It's not you will, a day will come, you will see. असं नाहीये की कधीतरी तो दिवस Or in उगवेल, heaven ज्या you will दिवशी see. तुम्ही पाहताल किंवा स्वर्गात जाताल तेव्हा तुम्ही पाहताल It's not about the manifestation of His power in heaven. असं नाही की त्याचं सामर्थ्य तुम्ही स्वर्गात पाहताल His manifestation God is talking about now on the earth.
त्याच्या जे उपस्थितीचं त्याचं प्रकटीकरण तुम्ही या पृथ्वीवर पाहता. Don't look and wait for heaven's, manifestation in heaven. आणि फक्त स्वर्गामध्ये त्याचं प्रकटीकरण होईल त्याच्या सामर्थ्याचं उपस्थितीचं नाही. When the Lord said, you will see the glory, जेव्हा देव म्हणतो की तुम्ही तो गौरव पाहताल, that means he's seen that glory manifesting in your life. याचाच अर्थ त्यांनी अगोदरच ते पाहिलेलं आहे तुमच्या जीवनात ते प्रकटीकरण त्याच्या God सामर्थ्याचं. is omniscient. That means he's got all knowledge. आणि देवाला तो सर्वज्ञात परमेश्वर आहे. He knows what is happening in your life. त्याला माहिती आहे तुमच्या जीवनात काय घडत He आहे knows what miracles you're waiting for. आणि कुठल्या चमत्काराची तुम्ही वाट पाहता हे सुद्धा त्याला माहिती He आहे. knows where your life is come and blocked. आणि त्याला माहिती आहे की तुमचं जीवन कुठे येऊन अडकलेलं आहे. He knows it. त्याला माहिती आहे सर्व. But the key is still with you. पण चावी अजूनही तुमच्याकडे आहे. The word of God shows you the key. आणि देवाच्या वचन तुम्हाला ती किल्ली दाखवते. The key is believing. आणि ती चावी कोणती आहे तर विश्वास ठेवणं. Believing means agreeing with the word and acting on it by faith. आणि विश्वास ठेवणं म्हणजे काय की त्याच्या वचनावर सहमत होणं आणि त्याच्यानुसार कार्य करणं. I believe this year is a different year. आणि मी विश्वास ठेवतो हे वर्ष खूप अद्भुत वर्ष आहे. This year is the year of God's government. आमेन. आणि हे वर्ष देवाचं सरकार देवाच्या सत्तेचं This आहे. year is the year of the kingdom of God taking over. आमेन. आणि हे वर्ष देवाचं राज्याचं आहे. It will take over. ते सर्व ताबा मिळवेल. Through them. Through whom? Through those who carry the presence. कोणाद्वारे तर जे देवाची उपस्थिती घेऊन चालतात त्यांच्याद्वारे हे वर्ष त्याच्यावर ताबा मिळवेल. Praise God. Wherever you go, जिथे कुठे तुम्ही you जाता will make a difference. तुम्ही तिथे काही ना काही फरक करता. When you go, you will make a difference. जेव्हा तुम्ही जाताल तिथे तुमच्यामुळे तिथे काही ना काहीतरी फरक जाणवेल. Because the presence of God will make the difference through you. कारण देवाची उपस्थिती तुमच्याद्वारे तिथे काही ना काही फरक घडवेल. Praise God. आमेन. If you believe, जर तुम्ही विश्वास ठेवता you will see. तुम्ही पाहताल. It's a physical manifestation. हे प्रकटीकरण आहे. And lastly, आणि शेवट Jeremiah 33:3 says, इर्मया 33:3 काय सांगतो? it says, call to me. मला बोलवा. Call to me. माझ्याकडे तुम्ही याचना करा. Let's read the verse. इर्मया Jeremiah 33:3. 33:3. इर्मया 33:3. माझा धावा कर मी देईन. मी तुम्हाला महत्वाची रहस्य सांगेन. या गोष्टी तू पूर्वी कधीच ऐकल्या नसशील. Yeah, in the English it says, call to me and I will answer you. माझा धावा कर म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. He will not only answer you, तो फक्त उत्तर देईल असं नाही, but he also says, and will show you great and mighty things, आणि मी तुला अनेक मोठ्या महान गोष्टी दाखवेन which are hidden. ज्या लपलेल्या होत्या. Praise God. The Lord is in the business of revelation. आणि देव प्रकटीकरणामध्ये विश्वास ठेवणारा He is in परमेश्वर the आहे. business of display. आणि त्याला ते प्रकट करणं आवडतं. He loves to show. आणि त्याला ते दाखवणं खूप आवडतं. He loves to display. त्याला ते दर्शवणं खूप आवडतं. But what the devil says, no, the Lord will not show you. पण सैतान आपल्याला काय सांगतो की देव तुला ते दाखवणार Just नाही. pray and wait. तो काय सांगतो की तुम्ही फक्त प्रार्थना करा आणि If वाट the Lord पाहत wills, बसा. he will give you. जर देवाला वाटलं तर तो तुम्हाला देईल. This is the thought of Satan. हे सैतानाचे विचार आहेत. Many times we don't realize how the devil speaks. आणि अनेकदा आपल्याला समजत नाही सैतान कसा आपल्याशी बोलतो. Even in our spiritual things, in our prayer, many times the devil comes and plants the doubt in such a way आणि
आपल्या प्रार्थनेमध्ये येऊन सैतान अशा प्रकारे संशय उत्पन्न करतो. He will tell you, no. See, the Lord will, it's not easy for the Lord to answer this. आणि तो म्हणतो की हे खूप अवघड आहे देवाला ह्या प्रार्थनेचं No, उत्तर you देणं. ask something which is not right. आणि तू असं काहीतरी देवाला मागितलंय जे योग्य Or नाही. maybe the Lord rejected that prayer. कदाचित देव ती प्रार्थना ऐकणार नाही. The Bible says, पण आपल्याला पवित्र शास्त्र काय सांगतं? when you call to Him, जेव्हा तुम्ही त्याचा धावा करताल, He is in the business of answering and showing you great things. तो तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देईलच आणि ते तुम्हाला तो प्रकटही करेल. Praise God. I'm Hallelujah. telling you, the devil is worried about your prayer life. आणि सैतान तुमच्या प्रार्थनेच्या जीवनाविषयी खूप Because you घाबरून are praying, असतो. कारण तुम्ही प्रार्थना करता He म्हणून. knows the Lord will answer them. त्याला माहितीये की मग देव तुमच्या प्रार्थनेचं नक्कीच उत्तर He देईल. knows the Lord will show them great things. आणि त्याला माहितीये की देव तुम्हाला महान गोष्टी दाखवून देईल. But before you continue to believe, पण तुम्ही निरंतर त्याच्यावर विश्वास करायच्या He will अगोदरच come and start planting doubts in your mind. तो अगोदरच येऊन तुमच्या मनामध्ये संशय उत्पन्न करत राहील. A little delay, आणि थोडासा उत्तराला उशीर झाला, He will make you believe the Lord is not going to answer that. तो तुमच्यावर असं विचार घालेल की बघ देव तुला त्या प्रार्थनेचं उत्तर No. देत नाहीये. See, the Lord is saying, एक महीना हो गया प्रार्थना करके, I don't think so the Lord will answer that prayer. मला असं वाटत नाही की देव त्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. God's delay is not really a delay. देवाच्या प्रार्थनेला उत्तर मिळणं हे काय उशीर नाहीये. The delay from God's side is not a delay. आणि देवाकडनं उशीर होणं काय हा उशीर नाहीये. Because God never delays. कारण देव कधी उशीर करतच नाही. The Lord Jesus went after 2 days to Lazarus. आणि 2 दिवसांनंतर येशू ख्रिस्त लाजरसाकडे गेला. That was not a delay. तो उशीर नव्हता. That was God's time. आमेन. पण तो देवाची योग्य वेळ होती. The miracle in Lazarus' life was on time. आणि लाजरसाच्या जीवनामध्ये चमत्कार वेळेतच घडला. The Lazarus to be brought back to life was in time. आमेन. आणि लाजरस जिवंत बाहेर आला हे त्या वेळेसचा तो चमत्कारच होता. You are तो in वेळेतच God's होता. time. तुम्ही देवाच्या वेळेतच You आहात. are in the time to receive your breakthroughs and miracles. तुम्ही देवाच्या वेळेत आहात चमत्कार आणि सुटका You पावण्याच्या. are in God's time to receive your answer of so many years and months' prayer. आणि अनेक वर्ष अनेक महिन्यांच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळण्याच्या वेळेत तुम्ही आहात. If you've continued to believe till today, आजपर्यंत जर तुम्ही विश्वास ठेवलाय, then you're in God's time to receive your answer. मग तुम्ही देवाच्या वेळेत आहात त्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळवण्याच्या. If longer the time it has taken, आणि जर वेळ लागत असेल, if longer the time, आणि जर वेळ खूप लागला असेल, greater is the glory. आमेन, मग तो गौरव सुद्धा महान असेल. Because it takes time. कारण त्याला वेळ लागला. Praise God. Amen. It takes time for God sometimes to cook bigger things. आणि कधी कधी देवाला वेळ लागतो त्या गोष्टी मोठ्या प्रकट करण्यासाठी. If you think it's delayed, पण जर तुम्ही असा विचार करताय की ते उशिरा घडतंय, it's not a delay. मग ते उशीर नाहीये. The time of God is coming देवाची वेळ येत आहे very soon. लवकरच. And when you come into that exact time of God, आणि जेव्हा तुम्ही देवाच्या योग्य वेळेत बरोबर येता, your patience will be paid in a bigger way. मग तुमचा जो पेशन्स आहे, तुमचं जे वाट बघणं आहे ते मोठ्या अशा चमत्काराने भरून जाईल. Praise God. हालेलुया. Greater the patience, जेवढा तुमचा पेशन्स मोठा, greater is the reward. आणि मग ते प्रतिफळ सुद्धा मोठंच असेल. Because Abraham had great patience. आणि अब्राहमध्ये खूप मोठा पेशन्स होता. That's why his reward was also big. म्हणून त्याला प्रतिफळ मिळालं ते सुद्धा मोठं होतं, महान होतं. Praise God. Hallelujah. But continue to believe, पण विश्वासात निरंतर राहा, and you will see the glory manifesting in your life. आणि तुम्ही नक्की पाहताल देवाचा गौरव तुमच्या जीवनात प्रकट होताना. Take away the stone.
आणि तो दगड बाजूला काढा Don't let the stone remain there. आणि त्या दगडाला तिथेच राहू देऊ नका. If you keep it there, you will miss your miracle. जर तुम्ही तो दगड तिथेच ठेवला तर तुम्ही चमत्कार तुमचा गमावताल, चुकवताल. The first thing the Lord wants you to do is remove that stone, देवाला हवा की प्रथम तुम्ही तो दगड बाजूला which is काढा blocking it. जो तो अडखळण ठेवतोय त्या चमत्कारासाठी. Praise God. हालेलुया. Let's close eyes and we'll pray. आपण आपले नेत्र बंद करू. Heavenly Father, we come before you and we thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु that many a times we have not received the answer because we blocked the miracle by the stone of unbelief. अविश्वास के पत्थर से प्रभु हमने चमत्कार को बांध के रखा था प्रभु, ब्लॉक कर दिया था प्रभु. लेकिन आज प्रभु जैसे आपने बात किया है यीशु मसीह के नाम से उस चमत्कार को रिलीज करने के लिए, हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हमको प्रभु उस पत्थर को हटाना है. लॉर्ड Holy Spirit, thank you for speaking to us. Right now, the stone of unbelief which is rolled upon our heart and mind, in the name of Jesus, I release it and I remove it from their lives in Jesus' name. And I pray, Father, that as they remove it by themselves, in Jesus' name, Yeshu ke naam se, they will receive the breakthroughs and mighty manifestation of God's presence and glory upon their life in Jesus' name. I pray those who have heard it, Father, with all their heart, and they have believed on this word, I pray, dear Father, open up the mighty manifestations upon their life, upon their home, upon their family, upon their health, upon their jobs, upon their business, upon their finances, even upon their relationships, even upon the lost dreams and lost visions, even upon anything that they must have desired for. I pray, let them see the fulfillment of all these things in Jesus' name. We pray that since we are in this time of fulfillment, let it be many years have passed by, जितने भी साल उलट गए प्रभु, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास रखते हैं कि हर चीज हमारे प्रभु यीशु के लिए संभव है. समय उसको रोक नहीं सकती प्रभु यीशु को समय रोक नहीं पाएगी. धन्यवाद प्रभु यीशु, आप समय के परमेश्वर हो और आप समय के ऊपर राज करते हो. समय आपके ऊपर राज नहीं कर सकता प्रभु. थैंक यू फादर. वी बिलीव and we just not believe but we want to act upon what your promises say. And when we act upon your promises, we are going to see the power and the glory manifesting in our life. Thank you, Father. Father, I release the healing virtue, the healing anointing, the healing power upon every sick body in the name of Jesus. I command every ailment, sickness and disease and every kind of pain and infirmity and weakness and every kind of weakness and desirelessness, we rebuke it from the bodies. We rebuke it from the bodies in Jesus' name. यीशु के नाम से उसको मैं धमकाता हूं. I command every foul spirit of sickness and disease and pain and infirmity, I curse that sickness in the name of Jesus. I release God's healing virtue, the healing power upon every organ of that bodies in Jesus' name. Let them be set free and every darkness, let it go from their thoughts in Jesus' name. I release the light and the glory of God wherever people are sitting. यीशु के नाम से आपका उजाला, आपका गौरव को मैं रिलीज करता हूं प्रभु. उनके घर परिवार में, उनके लाइफ में, उनके हर एक चीजों में आपकी उपस्थिति को मैं रिलीज करता हूं प्रभु. Thank you, Father. I bless them, Father, in the name of Jesus. I pray as the word वो लोग ने सुना है प्रभु, यीशु के नाम से ये वचन का बीज उनके हृदय में अनेक तरीके से प्रभु ये हंगाम लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से. Your word is living word and this living word will give living harvest. Thank you, Father. हमारा हंगाम भी जिंदा होगा, लिविंग होगा प्रभु. Thank you, Father. It will not be a dead harvest. It's a living harvest. Thank you. I bless your name and I thank you, Holy Spirit, for speaking to all of us. हम सबसे बात करने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से.
Amen. Amen. Hallelujah.